हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अगों प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रतीक बिंब दा है सहायक। अनुभाव दे सही प्रकार हैं आंगिक, वाचक, आहार्य, सात्विक। अनुभाव दे सही प्रकार हैं आंगिक, वाचक, आहार्य, सात्विक। रूपक बन सकता है प्रतीक। केड़ा छंद वर्णिक हुंदा है कबित। केड़ा छंद अरबी तो आया है बैंत। रस नूं काव्य दी आत्मा किसने क्या है भरत मुनि जी ने। विश्वनाथ ने किस धुनी नूं काव्य दी आत्मा मन्निया है रस धुनी। सफोट सिद्धांत का संबंध है धुनी। काफ़ी केड़ा रूप है प्रगीतक। अलंकारां नूं काव्य दी आत्मा सब तो पहला किसने किया सी मम्मट जी ने। अर्थ अलंकार केड़ा है उपमा। एक तुहानूं इहदे विच मैं थोड़ा जिहा दसदा जिहड़ा अलंकार है वह दो तरह के ने। एक आएगा शब्द अलंकार, एक आएगा अर्थ अलंकार। ठीक है, हुण शब्द अलंकार केड़े केड़े ने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार ते चित्र अलंकार। ते अर्थ अलंकार केड़े ने उपमा ते रूपक। उपमा ते रूपक याद रखियो ये अर्थ अलंकार ने। चित्र अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार जिहड़े ने शब्द अलंकार ने। कथारसिस दा अर्थ। कथारसिस बारे किसने कहा सी अरस्तु ने। कथारसिस नूं असी विवेचन भी कहने आ। ठीक है, इत्थे दा अर्थ आएगा भावां दा संतुलन। कथारसिस बारे क्या सी अरस्तु ने। कथारसिस नूं असी विवेचन भी कहते हैं। इसका आएगा भावां दा संतुलन। पुरातन भारतीय आलोचना किस काव्य का उद्देश्य है गैर संचार। हमद का संबंध है रब नाल। औचित्य संप्रदाय के मोढी सन कशमिंदर जी। औचित्य का शाब्दिक अर्थ है माकूल होना। माकूल मतलब कंप्लीट होना। काव्य की भेद गत ते पद की वंड का आधार की है रिधम। दृश्य काव्य नूं कहा जाता है नाटक। दृश्य मैंने देखना। ठीक है, नाट्य शास्त्र का रचना काल केड़ा है दूसरी सदी। महाकाव्य किसका भेद है प्रबंध काव्य का। खंड काव्य रूप है प्रबंध काव्य। मुक्तक का भेद है श्रव काव्य। गीत का भेद है मुक्तक का। भारतीय काव्य शास्त्र विच किस नूं काव्य की आत्मा मन्निया गया है रस नूं। संस्कृत काव्य शास्त्र विच मुक्तक नूं कहा गया है निबंध काव्य। मुक्तक काव्य विच अभाव हुंदा है कहानी का। धीरक बिरतांतक काव्य विच हुंदा है महाकाव्य। लघु बिरतांतक काव्य विच हुंदा है पदकथा। बिरतांतक काव्य हुंदा है बाहरमुखी। मुक्तक काव्य वनगी है लघु बिरतांतक काव्य दी। पश्चिमी आलोचकों विच रिपब्लिक पुस्तक किसदी लिखी है प्लेटो। कथारसिस का संबंध किसने दिता है अरस्तु। तुहानूं ऑलरेडी पिछे मैं दस के आई हाँ। ਸਾਹਿਤ अध्ययन आश्रित है काव्य शास्त्र उत्ते। आश्रित नूं असी कहने आ डिपेंड। किस ते डिपेंड है ठीक है काव्य शास्त्र ते। क्योंकि ਸਾਹਿਤ अध्ययन जदों असी ਸਾਹਿਤ की स्टडी करनी है। काव्य शास्त्र की है किसी लिटरेचर की स्टडी करना ही। अनुकरण का सिद्धांत पेश किया है प्लेटो। अनुकरण जिहड़ी है नकल हुंदी है। अरस्तु अनुसार ट्रैजिडी किस तो बिना संभव नहीं कार्य तो बिना। कथारसिस नूं कहा जाता है विरेचन। मैं ऑलरेडी पिछे भी दस चुकी हाँ तुहानूं विरेचन जां विवेचन दोनों वर्ड्स हो सकते हैं। ਸਾਹਿਤ का प्रयोजन है संचार। उदात अच्छा हुण इत्थे कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते। तुसीं कह सकते हो सूचना हो सकता है। सूचना असी किसी नूं सूचना दे रहे हैं। सोहज ਸਾਹਿਤ स्वाद भी है, सोहज भी है, ज्ञान भी है, नॉलेज भी है। बट इफेक्टिव ज़्यादा जिहड़ा आंसर है संचार है। ये संचार किस विच है एक राइटर ते पाठक दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संचार हो रहा है मैसेज कन्वे हो रहा है। उधार तत्त किस नाल संबंध रखता है लोजेंस। यह सिलेबस दे विच नहीं है बट आप एक बार पढ़ देने आ। युंग ने अपने अध्ययन का विषय बनाया अंतर्मुखता। सुपर ईगो का टिकाना मनोविज्ञान अनुसार केड़ा संचेत मन। मनोविज्ञानिक अध्ययन प्रणाली नाल संबंध रखते हैं युग एडलर एरिड फॉर्म। समाजशास्त्री आलोचना प्रणाली का संबंध है लुकाच गोल्डमान।
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਤੇਨ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੀਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ। ਰੂਪਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਰੂਸੀ। ਰੂਪਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਵਿਗਿਆਨਕ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਰੋਮਨ ਜੈਕਬਰਸਨ। ਸਰਚਨਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ। ਯਕ ਲਾਕਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰਿਕ। ਸਰਚਨਾਵਾਦੀ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਸਿਊਰ। ਸਰਚਨਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਕਟ। ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਆਤਮਨਿਸ਼ਟ। ਅਜਨਬੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕਸ, ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਟੈਰੀ ਈਗਲਟਨ ਸਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਫੇਬੂਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੱਥ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਨੂੰ। ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਹੈ ਗਲਪ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਪ੍ਰੌਪ। ਮੋਟਿਵ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਥੀਮ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਭੂਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪ੍ਰਾਗ ਸਕੂਲ ਨਾਲ। ਕਥਾ ਅਤੇ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਮੋਟਿਵ। ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਏ ਜਿਤਲਿਨ। ਕਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਸਰਚਨਾਵਾਦੀ। ਸਰਚਨਾਵਾਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਕ ਲਾਕਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਚਨਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ? ਰੋਮਨ ਜੈਕਬਸਨ। ਵਿਭਾਵ ਦੇ ਭੇਦ ਹਨ ਆਲੰਬਨ ਤੇ ਉਦੀਪਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਭਾਵ ਦੇ ਭੇਦ ਹਨ ਆਲੰਬਨ ਤੇ ਉਦੀਪਨ। ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਭਾਓ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਅਰਥਕ। ਬਹੁਅਰਥਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਖੁਦ ਕੱਢੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਅਰਥਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ ਪਾਰਗਾਮੀ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਥਾਪਕ ਹੈ ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਪ੍ਰਾਪ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪਾਤਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਚਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਰਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ 'ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ +1 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਰਸ ਬੋਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਾ। ਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਕਲਾ। ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਉਸਦਾ ਰੂਪਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਤੱਥ। ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਹਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਅੰਤਰ ਪਾਠਾਤਮਕਤਾ
ਜੂਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸਤੀਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਰਸੀ ਜੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਜੋ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਥਿਊ ਆਰਨੋਲਡ ਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ द्वंद्वात्मक। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਫਰਾਇਡ ਐਡਲਰ ਯੂੰਗ। ਇਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਤੱਥ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ। ਫਰਾਇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਈਗੋ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸਿਧਾਂਤ ਆਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁਟ ਹੈ ਟਰਾਟਸਕੀ ਲੋਕਾਚ ਪਲੈਖਨੋਵਾ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯਥਾਰਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚ। ਗਲਪ ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਿਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਨਬੀਕਰਨ। ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਗਲਪ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੁਗਤ ਹੈ ਬਿਰਤਾਂਤਕਤਾ। ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ ਨਾਲ। ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਨ ਸਮਾਂਤਰ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ। ਸਾਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਹੈ ਕਥਨ ਹੈ ਅਰਸਤੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਅਰਸਤੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਪਸੋ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।